الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الترغيب في مكارم الأخلاق من الباب لا ينال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه أخرجه مسلم. الإمام مسلم في صحيحه 2588 حديث ዘግበውታል ይላል። እንግዲህ الترغيب في مكارم الأخلاق ያልነው እዛ ሐዲስ ላይ እንግዲህ የተወሰኑ من مكارم الأخلاق የሆኑ ነገሮች አሉ። ሐዲሱን እንደሰማነው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተላለፉት ሐዲስ ነው። ምን ይላሉ አቡ ሁረይራ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መላእክተኛ እንዲህ አሉ ما نقصت صدقة من مال صدقة ከገንዘብ በፍጹም አታጎልም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ صدقة يعم الواجبة والتطوع ግዴታ صدقة አለ እንደነ ዘካ ነፈቀተ ለያል ምናምን የሚባለው እንግዲህ صدقة ይባላል። ዋጅቡንም ያካትታል። كذلك ትርፍ የሆነ صدقة ግዴታ ያልሆነ እሱንም ያካትታል። ስለዚህ በተለይ የዘካ صدقة ከገንዘብ አታጎልም አሉ። ስትሰጥኮ ያሸባብ ሂሰን ቢጎል እንኳን አይጎልም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዘካ አንደኛ ላንተ ያጣሃራል ተብሏል። ሁለተኛ ገንዘብህንም እንደዚሁ በረካ ያረግልሃል እና صدقة ከገንዘብ አላጎደለችም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ما نقصت صدقة صدقة አላጎደለችም من مال ከገንዘብ ማለት ነበር። ምን እንግዲህ መፍዑል ቢሂ ላይ ባደነፍ የሽብሂ ተጨመራለይ ብለናል። ሌላ እንግዲህ صدقة من مكارم الأخلاق ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان أجود بالخير من الريح المرسلة ሚመጣው ወር ሲደርስ ረመዳን ሲደርስ አሉ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ በጣም ቸር ነበሩ። በተለይ አጅወድ ማ يكون في رمضان ነው አሉ። ስለዚህ ሙናሰባቶች ላይ የሥራ ምንዳ የሚነባባባቸው አጋጣሚዎች አሉ። አضعፍ مضاعف የሚጻፍባቸው እነዛ ላይ ደግሞ በተለይ መጨመር። ሌላው وما زاد الله አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አልጨመረም عبدا ባሪያን بعفو አፉ በማለቱ ኢላ ዒዛ ልቅና ክብርን እንጂ አይጨምረውም አሉ። ስለዚህ አንተ ብትበደል እንኳን ወልዓፊና عن الناس ቁርአን ላይ እንቀራለን። አፉ አይልም አንድ ሰው በዛ በአፉታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒዝ የጨመረው ቢሆን እንጂ አንተ አፉ ማለትህ መተናነስህ አይደለም፣ የበታች መሆን አይደለም፣ የበላይ የሆንክ ነው። አፉ በማለት ባሪያውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒዝ እንጂ አይጨምረው። ስለዚህ አፉም من مكارم الأخلاق ነው የተባለ ነው። ከዘለመህ አፉ ማለት። ሶስተኛው ما تواضع أحد لله إلا رفعه አንድ ባሪያ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይተናነስም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሪፍዓ ከፍ ማለትን ደረጃን የጨመረው ቢሆን እንጂ አላህ ከፍ ያረገው ቢሆን እንጂ وبالعكس بالله لا استكبار የሚያረግ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዋረድን ውርደትን ይጨምራል። ስለዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአላህ አዋሚር ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሙተዋዲዖች መሆን ዝቅ ያልን ራሳችንን ምናሳንስ መሆን ይተበቅብናል። ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዋዱዕ ባደረግን ቁጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يرفعنا። ለዚህ እዛ ሐዲስ ላይ የተዘከሩ አኽላቆች አንድ ሶስት ተዘክረዋል። من مكارم الأخلاق ስለሆኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ሐዲሳቸው ወደ እነዛ አኽላቆች እየገፋፉንና በእነሱ እያዘዙን ነው።
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه الإمام الترمذي في جامعه قد زجبه حديث صحيح وبله تعالى صحيح الجامع لايم صحيح الجامع الصغير ያለው ሰው ካለ 7865 حديثنا إلى الذهب مخرج صحيح رواه الترمذي في سنن الإمام الترمذي 3485 حديثنا إلى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه قال عبد الله بن سلام من أحبار اليهود نبروا عدة آيات يتوسنوا عن قصعج انقدي بساتشو سبب يوردوا له تبلوان ذكرنا الكاهم بفي من إلى له يا عبد الله بن سلام نبياتين صلى الله عليه وسلم هجراء درقوا كمكة ودى مدينة يقبوا قزي إلال سوج أسرع الناس إليه ستبابك وسلنا برا أنصاروج زاري متو نقمتو يتبالا سوج فتنوا ودى نبياتين صلى الله عليه وسلم هيدنا تسبسبوا انجفل مالت أسرع بلو يفسرها وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሰዎች ስንጠብቃቸው የነበሩት የአላህ መላእክተኛ መዲና ገቡ የአላህ መላእክተኛ መዲና ደረሱ እየተባለ ፈራሐን እኮ ነው አነስ እንደሚገልጽልን እዛ ስራው ላይ እንዲያሳለፍነው መዲና ያሸበረቀችበት ያበራችበት ቀን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደገቡት ቀን የለም ነበር ይላሉ አነስ ኢብኑ ማሊክ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ሲገቡ أضاءت المدينة وكذلك بالعكس سيموتوا ደግሞ ምን እንደሆነ ይናገራሉ አነስ ኢብኑ ማሊክ ስለዚህ የዛ ጊዜ ይሁዲ ናቸው መዲና የገቡና የደረሱ ጊዜ ሰዎች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መላእክተኛ መዲና ደረሱ መዲና ገቡ እየተባባሉ ፈጥነው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ተሰባሰቡ ይላሉ فجئت في الطريق لأنظر إليه እኔም መጣሁኝ ይሄንን ረሱሉላህ ለማየት መጣሁ فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ፊት አረጋግጬ ሙሉ በሙሉ ሳየው አሉ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب واشك ፊቱም ይለያል ተባብ አላህ ከዋሾች ያርገ ስለዚህ ሳይድ በደንብ አድርጌ ሳያቸው ሳይናገሩ ምን ሳይሉ ፊታቸው ራሱ ሲታይ የውነተኛ ፊት እንጂ የውሸተኛ ፊት አይደለም ይላል ይሄ ሰው የቀብለ እስላሚ ይቆር وكان أول شيء تكلم به أن قال አሁን ያለው እንግዲህ ወደ ሐዲሱ ልንመለስ መጀመሪያ የተናገሩትን ደርሽ መጀመሪያ ከሳቸው የሰማሁት ምንድነው فذكرها هنا من فسرون حديث وقال بعد تخريجه الترمذي من بلال هذا حديث صحيح ስለዚህ እንደዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገቡ መዲና ደረሱ የተባለ ሰው ሲሰባሰብ እኔም ሄድኩኝ ይላል እንግዲህ አትክልታቸው እንደነበሩና የተወሰነ የበሰለ ፍራፍሬዎች እየለቃቀሙ እንደነበረ ያንን በቁፋ ይዘው እንደመጡ በዚምቢል في الصحيح አሳልፈናል المهم ያንን ሆነ ቦታ አስቀምጠው መጡ ሐቅ ፈላጊ ናቸው ምን ሲሉ ሰማዋቸው የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሃሉ ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ አፍሹ ሰላም ሰላምታን አብዙ አሉ ኢፍሻ ማለት አንድ ነገር ነሽሩሁ ወተክሲሩሁ ማራባት ማባዛት በሱ በርሳችሁ ሰላምታ አብዙ አሰላሙ አለይኩም ተባባሉ እንግዲህ ኢፍሻኡ ሰላም من مكارم الأخلاق ነው የምንረዳው ከሐዲሱ وصلوا الأرحام ዝምድናንም ቀጥሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝምድናውን እየተቋረጠ ነው ሰው ዘመድና ዘመድ ተቆራርጦ ባዳና ባዳ ይዛመዳል እንደዚህ ሊሆን አይችልም ባዳና ባዳም መዋደድ አለበት ግን መጀመሪያ የሚቀድመው ዘመድና ዘመድ ነው የምንል وابدأ بمن تعولون የተባለው خيركم لأهله
እኛ ደጎች መሆን ካለብን መጀመሪያ ደግ ምን ሆነው ለቤተሰቦች ደግ እንሆንና ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ አጃኒቡ የሚመጣው ከዘመዶች በኋላ ነው። ዝምድናን ቀጥሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሲለቱል አርሃም እንግዲህ ብዙ ፈዋኢዶች አሉት ብለናል። ከነዛ መካከል እርዝቅህን ያበረክትልሃል፣ እድሜህን ይቀጥልልሃል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ያሉ። የአነስ ሐዲስ እዚሁ ኪታብ ላይ ያሳልፈናል። طيب وأطعموا الطعام አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምግብን መግቡ፣ ምግብ ያለው ከራሱ የሚተርፍ ለሌለው ይመግባሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። إطعام الطعام من مكارم الأخلاق ነው። وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا سجدوا بالليل بلليت سجدوا ይሄ ተሐጁድ قيام الليل የሚባለው ولو ركعتين ولو ركعة واحدة ይቻላል يا شباب አንድ ረክዓ መስገድ ይቻላል። الإيتار بركعة ይቻላል ብለን ለሊት ተነስተህ ከቻልክ ሁለት እያረክ መስገድ ትችላለህ። ካልቻልክ እንኳን አንድ ረክዓ ሰግደህ ትርተወንልሃለህ። ከዛ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መለም። ስለዚህ ለሊት ስገዱ والناس نيام ሰዎች ተኝተው እያለ الناس مبتدا نيام خبر ይሄ نيام እንግዲህ خبر ነው የናኢም خبر የናኢም ጀምዕ ነው። እንግዲህ ለሊት የታወቀ ነው መተኛ ሰዓት ነው። አንተም ትተኛለህ ለሊቱን እንዳለ አይደለም ኢህያ አርግ እየተባልክ ያለ ወሰሉ بالليل ነው የተባለው። በሌሊት የቻላችሁትን ያህል ስገዱ። ሰዎች ተኝተው እያለ እናንተ ስገዱ። አሁን የተባሉ ነገሮችን ሰበብ ሲናገሩ ወይም ደግሞ ጀዛአቸውን ተድኹሉል ጀነተ ቢሰላማ ጀነት በሰላም ትገባላችሁ እነን ካረጋችሁ። ስለዚህ ያሸባብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ በሲያግል አምር ነው የተናገሩት። ከመጀመሪያው ጀምሮ አፍሹ አምር ነው፣ ሲሉ አምር ነው፣ አጥዒሙ አምር ነው፣ ሰሉ ሁለቱም የዘከርናቸው በአጠቃላይ ወደ አራት ከሊማቶች አዋሚሮች ናቸው። ሲገቲል አምር ነው የመጡት። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሙሐመዱር ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብሎ መመስከር ማለት እኮ ምንድነው ብለናል? ተስዲቁሁ ፊማ አኽበር ወጣዓቱሁ ፊማ አመር ያዘዙትን አቤት ብሎ መታዘዝ ወጅቲናቡ ማ ዐንሁ ነሃ ወዘጀር ወአላ ዩዕበደ አላሁ ኢላ ቢማ ሸረዐ شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة ويم اختصارا أو مالناتشون مفسر سلزيه إننا نبيات صلى الله عليه وسلم زي حديث يانقدي حبروا من أحبار اليهود نبروا ساتشو الزاولة يسلم عندما تعول الأمر أيها في تاتشون قطة نبياتهم صلى الله عليه وسلم نبياتهم في السعو ونتنيا مهناتشون الزام كتبوتاتشو لا يسلم ياقين ماتشو እንግዲህ ነተናገሩ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ረሱላህ ان اليهود قوم بهتون ዝም ብለው መስለምን ቢሰሙ ያለብኝ የሌለብኝ የዓለም አይብ አምጥተው ይጭኑብኛል እና ያስጠሯቸውና ስለኔ እስኪ ይጠይቋቸው። እሳቸው እንግዲህ ተደበቁ ወደዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሃደተን ካረጉ በኋላ ይሄ ኢብኑ ሰላም እሳቸውን ሰወሩና አይሁዶችን አስጠሯቸው። አብዱላህ ኢብኑ ሰላም እናንተ ዘንድ ምን አይነት ሰው ነው ብለው ጠየቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከሳቸው ከራሳቸው እኮ ለመስማት خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن اعلمنا ስለሱ ተጠይቃለህ እንደ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ማለት እኮ አቻ ቢጤ የሌለው ነው እኛ ዘንድ። እሱም ብቻ ሳይሆን ዘሩ ራሱ የዓሊም ዘር አዕለም ማለት እኮ ያሸባብ በጣም فعل التفضيل ነው። በጣም ከኛ መካከል አዋቂ አለ ከተባለ መጀመሪያው ሐሲባል እሱ ነው። አባቱም እንደዛ ነበር። خيرኛ ማለት خيرنا እሱ ነው። አራይቱ ምን አስለማ አሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሰልምሳ አላህ ይጠብቀው ከዛሉ አላህ እኮ ያለው ነው። አላህ ከስልምና እንዴት ይጠብቀው? ያን ያወቁ ጊዜ ይሄው መተው ሸሃደተን አሰማቸው ለአይሁዶች። ማናቸው? አብዱላህ ኢብኑ ሰላም። ያንን ሲል ምን አሉ? ይሁዶች እኮ እንደዛ ናቸው ያለው አይናቸውን ጭፍና አድርገው የሚክዱ እስካሁን ድረስ እንደዛ ናቸው አይረሱ። ስለዚህ على كل الاحوال ይሄኛው አብዱላህ ኢብኑ ሰላም
ሳያቸው ገና አወቅኩኝ አሉ እውነተኛ መሆናቸውን ሸሃደተይን ተቀብለው ሰለሙ። እንግዲህ في الصحيح አሳልፈናል። በጀነት ከተበሰሩት ሱሐቦች መካከል እኮ ናቸው። አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ማለት በጀነት ከተበሰሩት ሱሐቦች መካከል ይገኛሉ። ከነዛ አስሩን እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ ተናግረዋል። ከአስሮቹም ሌላ ያበሰሯቸው አሉ። የኛውም ሰውዬ ከነዛ ናቸው። ወደ ሐዲሳችን ስንመለስ አልኢማሙ ቱርሙዚ ዘግበው ሶሒህ ነው ብለውታል። ሶሒሁል ጃሚዕ ሰጊርም ላይ ሶሒህ ነው ተብሏል። እዚህ ላይ የተዘከሩ አኽላቆች ሚን መካሪሚል አኽላቅ ናቸው። የተቻለውን ማድረግ ያስፈልጋል። وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة، أي كرر هذه الجملة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. الحديث في صحيح الإمام مسلم أمستنى حديثنا إلى እንግዲህ في أوائل الصحيح 55ኛ ሐዲስ ቡኻሪ ላይ እንግዲህ እንደ ተርጀማ አድርገው አምጥተውታል ብለናል። ቢሰነዲሂ ቡኻሪ ላይ አይገኝም ሐዲሱ። ተርጀማ አድርገው في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة በሚል بتمامه እንደ ተርጀማ አድርገው አምጥተውታል ቡኻሪ ብለናል። በሳቸው ሰነድ እንግዲህ على شرطه ስላላደለ ቡኻሪ ላይ بسنده አላመጡት። على كل ይሄ ተሚም الداري أبو رقية የሚባለው ሷሐቢ ነው رضي الله عنه። ምን ይላል? የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ الدين النصيحة። እንግዲህ ነሲሃ من مكارم الأخلاق ነው ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ነሲሃን መመካከር ወይ ምክር እያልን እንፈስራለን። ነሲሃ ከሊማ ጃሚዓ ናት ብለዋል لكل خير። ስለዚህ ዲን ነሲሃ ነው ብለው አባባሉን ስንት ጊዜ ደጋገሙት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄን አባባል ለማጠንከር 3 ጊዜ ደጋግመው الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة 3 ጊዜ አሉ። ይሄን በሚሉ ሰዓት ምን ይላሉ ተሚሙን الداري قلنا لمن يا رسول الله ነሲሃ ማለት ለማን ነው የሚገባው ብለን ጠየቅናቸው። قال لله። አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ነሲሃ ማለት ለአላህ ነው። النصيحة لله ማለት ያገባው ባጭሩ ስንፈስር እንግዲህ ሙስሊም አለ የተባለ ነው شرح النووي في هذا الموضع مختصر የሆነ ጃሚዕ የሆነ شرح ስለሸረሑ ስለፈሰሩ እሱንናል። በአላህ ማመን በመኖሩ ማመን ብቸኛ በመሆኑ ማመን الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته ማመን النصيحة لله ይባላል። ይሄን አሁን የተባለውን ባጭሩ يقينا وجزما ማመን نصيحة لله ይባላል። ولكتابه ለኪታቡ ለአላህ ለቁርአን ነው ነሲሃ አሉ። النصيحة لكتاب الله ማለት ደግሞ የአላህ ከላም ነው ከአላህ የወረደ ነው ሐቅ ነው ብሎ አምኖ الاعتماد بأوامره والتناهي أو الانتهاء النواهي ቁርአን ባዘዘው መታዘዝ ቁርአን ያዘዘውን መስራት የከለከለውን መከልከል ነሲሃ لكتابه ይባላል። ولرسوله صلى الله عليه وسلم ለረሱሉም አሉ ለመላእክተኛው ቅድም እንዳልነው النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ምን ማለት ነው? የአላህ መላእክተኛ ናቸው በሐቅ ብለን አምነን መስክረን የተናገሩትን እውነት ማለት تصديقه فيما أخبر ያወሯቸው አሐዲሶችን በአጠቃላይ እውነት ናቸው ብሎ ተስዲቅ ማድረግ ያዘዟቸውን ትእዛዝ የቻልነውን ያህል መፈጸም የከለከሉትን መከልከል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ስናመልክ እሳቸው ይዘውት በመጡት ብቻና ብቻ እንጂ እሳቸው ባላስተላለፉት እሳቸው ባላመጡት ነገር አላህን አለማምለክ አለመገዛት ይሄ እንግዲህ ነሲሃ ለረሱሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይባላል ባጭሩ። እንግዲህ አልኢማን በረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس كالإيمان بسائر الرسل ሌሎችን ሩሱሎች የምናምነው እንግዲህ አላህ ልኳቸዋል ብለን ኢጅማለን እናምናለን። ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንመጣ ግን
ኢማናችን ሙፈሰል መሆን ያስፈልጋል። አሁን እንዳልነው كذلك የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪሳላ عام በመሆኑ ማመን من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ ሰውም ወደ ጅንም ነው የተላኩት ያ ረብ ብቻ አይደል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱላህ ናቸው ብለህ ብታም ለአረቦች ብቻ የተላኩ ናቸው ካልክ ለም ተኡሚን ቢረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እንዳላቸው ወማ አርሰልናከ ኢላ ካፈተን ሊናስ ሌላም አያ ላይ እንግዲህ ወደ ጅንም እንደተላኩ في الاحقاف وغيرها تبرارتا ስለዚህ بعموم رسالته معمن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذام آخر الرسل خاتم الأنبياء والمرسلين بمهناتشو معمن أنت محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا ناتشو ودولم تلكوال بلهمنا كساتشو بوالا رسول متعال متلكوانك لم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يمجرشاو مدمدميو مكامكاميو يا الله ملاكتنيا ناتشو بلو معمن يبساسلو نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبالا ولأئمة المسلمين مالت لمسلم مريوج يا مسلموች መሪዎች አሉ ولاة الأمور እነሱንም ነሲሃ ማድረግ ለነሱ ነሲሃ ምንድነው አሉ طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى الله በሚወደው الله በሚያዘው እስካዘዙ ድረስ ለነሱ መታዘዝ وعدم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسنان وعدم الافتيات عليهم ولاة الأمور ካሉ እንግዲህ ነገሮች የሚረጋጉት ጥሩ የሚሆኑት እነሱ የሚሉት ስንሰማና ስንታዘዝ በእነሱ ላይ خروج على ማድረግ በመላስህም ሆነ በሰይፍህም ሆነ እንግዲህ ወላት ኡሙር ላላቸው የሙስሊም አህላፊዎች ላሏቸው ወይንጃሩ في كتب العقيدة አምጥተውታል ይሄ ነሲሃ ማለት ይሄ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ናቸው ሚሳሳቱ ከሆነ በሰው መሃል ሳይሆን ሚንበር ምናምን ላይ ሳይሆን መግባት ከቻልክ እነሱ ጋር ትሷል ማድረግ ከቻልክ ደግሞ ለነሱ ምክር በግል መለገስ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው እንደዚህ እየተደረገ ነው ይሄ ትክክል አይደለም ችሎታ ያለው ሰው ብቻውን بالخلوة መምከር ነሲሃ ለአይመት المسلمين وعامتهم ማለት ደግሞ ለአጠቃላይ ለሙስሊሞች ነሲሃ ማድረግ النصيحة لعامة المسلمين እንግዲህ بإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم وكسوة عارهم وإطعام جائعهم ونحو ذلك لعوام المسلمين نصيحة مالت እንግዲህ የማያውቀውን ዲኑን ማስተማር የተሳሳተውን ማረም የራበው ካለ ማብላት የሚችል ሰው ቀድሞ አጥዒሙ الطعام ከያለ ነው ሐዲሱ ርቃን የሆነውን المهم مساعدة የሚያስፈልገውን مساعدة መስጠት ይሄ من النصيحة لعامة المسلمين ነው ብለው ባጭሩ ይሄንን ያብራራሉ الإمام النووي عليه رحمة الله وكذلك غيره من الشراح ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው መመካከር ስለ ዲን መተዋወስ من مكارم الأخلاق መሆኑን ዝም ካልንኮ كنتم خير أمة أخرجت للناس ብሎ الله سبحانه وتعالى መጀመሪያ ያመጣው من صفات هذه الأمة ምንድነው تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر እነዚህ ሁለት ነገሮች ከቀሩ الله سبحانه وتعالى በላእ ያወርዳል ከዛ በኋላ ያ በላእ ሁሉንም ያካትታል ዱዓ ቢደረግም ዱዓችሁን ዛሊም እያያችሁ ሙንከር እያያችሁ ዝም ካላችሁ አላህ በእናንተ ላይ የሆነ ነገር ይሰልጣል ዱዓ ብታረጉትም ከዛ በኋላ ዱዓችሁን ወላአላሁ እንግዲህ ዱዓ እናረጋለን ለዚህ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በቻልነው ልክ ምን ሰማውን በራሳችን ተግብረን ሰዎችንም ጎናችን ያሉንን በበተሰብ ጀምረን መመካከር አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አኒል ሙንከር ማድረግ ይሄ እንግዲህ ግዴታችን ነው ኩሉን على حسب طاقته واستطاعته የቻለውን ያህል የሚችለውን على حسب الاستطاعة نصيحة من مكارم الأخلاق وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه الترمذي وصححه الحاكم كاكمنا الحاكم ان لاله صحيح الترمذي صحيح الترمذي لا እንግዲህ ሁለት ሻራተኛ ሐዲስ ነው ይላል
زهم حسن رواه الترمذي 2004 حديث وابن ماجه 4246 حديث والحاكم في المستدرك معناته 4 جزء 324 قص 324 وعندهم ترمذي ابن ماجه محاكم زند እንግዲህ زياده አለ ያሉ ነው أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق الحديث إلى وزادوا أي ثلاثتهم الترمذي وابن ماجه والحاكم وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج وقال الترمذي هذا حديث صحيح غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد እንግዲህ እንደሰማነው ሰበብ አለው الترمذي ابن ماجه حاكم كذا حديث او كقراوت حديث جمر رسل مجمريا من جمروا سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تطيقوا كمن تطيقوا عن اكثر ما يدخل الجنه جنة እንግዲህ በጣም በብዛት ወደ ጀነት ለመግባት ሰበብ የሚሆነውና በአብዛኛው ጀነት የሚያስገባ ነገር ምንድን ነገር ነው ብለው من الصحابة نبياتنا صلى الله عليه وسلم طيقوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا أكثر ما يدخل الجنة جنة كم يسقبوا نقروش بتأم ببزات جنة يسقبوا تقوى الله وحسن الخلق الله المفرع سبايه طرومها ببزات سوتشين جنة يسقبوا تنزل كلتنا قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلزم دي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامر الله قبل ذلك يا الله تزادوك الله عندن فرانو ميازن اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله كونوا من المتقين سلازي جنة በጣም በብዛት የሚያስገቡ خلقዎች ከነዛ መካከል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تقوى الله ጠቀሱ تقوى الله معناها اختصارا امتثال اوامره واجتناب نواهيه معناته الله يفقدك حيث أمرك وألا يجيدك حيث نهاك الله سبحانه وتعالى كاززبه بوتا انداياته ነው ከለከለብህ ቦታ ደግሞ እንዳያገኝ تقوى الله ማለት ይሄን ካረክ حقك التقوى الله سبحانه وتعالى አዘዘብህ ቦታ ካልታጣ ከለከለብህ ቦታ ካልተገኘ አንተ من المتقين ይሄንንም እንግዲህ በእخلاص የምታረገው ከሆነ من المتقين ስለዚህ አላህን መፍራት حسن الخلق ወደ ጀነት በጣም በብዛት ወደ ጀነት ለመግባት ሰበቦቹ እነዚህ ናቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተናገሩ تقوى الله እና حسن الخلق من مكارم الاخلاق መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን በአንጻሩ ደግሞ ወሱኢላ عن اكثر ما يدخل الناس النار በብዛት ሰዎችን ወደ ጀሃነም የሚዳርግና ወደ ጀሃነም እንዲገቡ ምክንያት በብዛት ምክንያት የሚሆነውስ ምን አይነት ነገር ነው تبلو تطيقوا فقال الفم والفرج الفم يا شباب اللسان ወደ ሳት እንድትገባ በአብዛኛ ወደ ሳት የሚዳርግህ ምንድነው አፍ ነው اللسان ኩፍርም እኮ የሚነገረው በምንድነው ያ شباب كلمه الكفر በምላስ ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች አሉ ስድብ ሐሜት በነሚማ የተባሉ አብዛኛ ወንጀሎች እንግዲህ በምላስ ነው የሚሰሩ ስለዚህ ፈማሉ والفرج የታወቀ እንግዲህ ዚና ምናምን ስለዚህ ወደ ሳት ደግሞ በአብዛኛው ሰዎችን ወደ ሳት የሚያስገባው ምላስና አፍና ፈርጅ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ حفظ اللسان وحفظ الفرج በሌላ ሐዲስም ብለዋል ማን ነው ዋስትና የሚሰጠኛ ይሄን ما بين لحييه وما بين رجليه ያለውን አካሉን ሊጠብቅ ከመጥፎ ጠብቃለሁ ወደ መጥፎ አላደርሰውም ብሎ ዋስትና የሚሰጠኝ በጀነት ዋስም ሆነው ማን ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይም ይሄንን ዋስትና የሰጠኝ እኔ ለጀነት ለሱ የጀነት ዋስ ሆነዋለሁ ምላስን የጠበቀ ፈርጁን የጠበቀ እኔ ለጀነት ዋስ ሆነዋለሁ ስለዚህ حفظ اللسان ይሄ ምላሳችን سلاح ذو حدين ነው ብለናል እንግዲህ سلاح ነው ሁለት ስለት አለ የኸይር ስለት አለው በኸይር ካዋልከው ترفع به درجات الله سبحانه وتعالى من قيامه درجاتهم كف ያደርግልሃል በዛኛው ስላህ ከተጠቀምከው ደግሞ
ደረካት ውስጥ ያስገባል ስለዚህ ከሐዲሱ ምን እንረዳው ይሄ ቢተማሚሂ ከሆነ እንግዲህ حسن الخلق እና ተቅዋ መትኑ ላይ ተዘክሯል አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ዘከሩት ይሄኛው ሙخرጁ ደግሞ ያኛውንም ጨመሩ ስለዚህ ተቅዋላህ وحسن الخلق ያስፈልጋሉ وعنه رضي الله عنه قال عن ابي هريره مالتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم بسط الوجه وحسن الخلق اخرجه ابو يعلى وصححه الحاكم ضعيف الجامع لا ولا تشاربا ሶስተኛ حديث ነው አሉ እዚህም ضعيف جدا رواه الحاكم الامام الحاكم في مستدركه عندنا 124ኛ ገጽ ላይ ዘግቦታል ይላሉ فيه عبد الله ابن سعيد المقبوري وهو متروك እንግዲህ متروك ካለበት ሐዲሱ አይበረታም ይላል متروك ካለበት ሰነዱ ላይ የተባለ ነው عبد الله ابن سعيد المقبوري متروك ነው እሱ አለበት ሰነዱ ላይና ሐዲሱ አይሰብትም አልሙሂም ሐዲሱ ምንድን ነበር የሚለው في مسند ابي يعلى ያለ ሐዲስ ነው አቡ ሁረይራ አስተላለፉት ሐዲስ የአላህ መላእክተኛ እንዳሉ ኢነኩም እናንተ አሉ لا تسعون አትሰፉም አሉ الناس ሰዎችን باموالكم በንብረቶቻችሁ ምን ማለት ነው በንብረቶቻችሁ ሰዎችን አትሰፉም ማለት ለሁሉ ሰው ንብረት መስጠት አትችል የሚችል እኮ የለም ሀብታም ቢሆን ያው የخلቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ነው ذو الفضل العظيم خزائنه ملأ لا تنقص يا الله خزائن من አይሆን አይጎልም እኮ ያለው አይጎልም ጭራሽ የሰው ግን ما عندكم ينفد አለኝ እንኳን ስትል طيب ስለዚህ ሰዎችን በንብረቶቻችሁ ሰጣችሁ ልትሰፏቸው ልታዳርሷቸው አትችሉም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولكن ليسعهم بسط الوجه وحسن الخلق ይሄ ይስፋቸዋል ፊትህ ማዝናት በተለይ ለሙስሊሞች ማለት ነው ስታገኘው ገንዘብ አይልህ አሳልፈናል ዝም በሌላ ወዲህ ፊት ወንድምህን ስትገናኝ ቢወጅህን طليق ዘና ፈታ ባለ ወጅህ መገናኘት ይሄንን እንኳን ቢሆን አታሳንሱ ብለዋል ነብያችን ስለዚህ ይሄ ይስፋቸው ፊታችሁ ዘና ያለ ይሁን ለሙስሊሞች وحسن الخلق ማለት ደግሞ ጸባያችሁ ጥሩ መሆኑ ይሄ ይስፋቸው ለሰዎች منطلق الوجوهና ምንድን ሆኑ حسن الاخلاق ያላችሁ ሆኑ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ይሄ እንግዲህ ለሚገባው ሁሉም እንግዲህ ለኩል መቃም መቃል ተብሏል አንዳንድ ፊትህን የምታጠቁርበት ማካል ቋል ምላስህንም የምታለፋድድበት አካል አለ ይሄ እንግዲህ ሊን ምናምን የማይመቸው ከሆነ በዛ የማይገሰጥ ከሆነ ሌላ ደረጃ ድረስ ሁሉ ይደረሳል ተብሏል ይገረፋልም እኮ ተዕዚር የሚባል ቋል ይሄ ተዕዚር የሚገባውን ሰው ያንተ የምትለው ከሆነ ህክማ የለህም ሁሉንም እንደሚገባው ነው የሚደረገው ስለዚህ አሁን ዑአመተ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይያሉ ያሉት በንብረታችሁ ሰዎችን ሁላቸውንም መስጠት ስለማትችሉ ሰዎችን በንብረቶቻችሁ አትሰፏቸው ይሄ እንኳን ማትችሉት ቢሆን ፊታችሁን ዘና በማድረግና خلقአችሁን ጥሩ በማድረግ ግን ሁላቸውንም ይሄንን ማድረግ አለባችሁ የማይገባው ሲቀራሉ ስለዚህ ይሄም መካሪም الأخلاق መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን وعنه قال አሁንም ከአቡ ሁረይራ ነው ሐዲሱ የሚወራው رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أخرجه أبو داود بإسناد حسن صحيح الجامع 6656 حديثنا إلى يالله صحيح الجامع الصغير الزم حسن رواه أبو داود الإمام أبو داود في سننه 4918 حديث في أواخر السنن مالتنا وزاد والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا المؤمن مؤمنا آمان مرآة المؤمن مرآة بلنا من قرأ بكسر الميم ومد الآلف مرآة كلم لا سلمي ونبذ مرآة المؤمن
ሙእሚን የሙእሚን ምኑ ነው አሉ መስታወቱ ነው እንግዲህ መስታወት እኮ ያጀባብ እንደዚህ ስታየው ምንህን ያሳያል አይበን ያሳያል ታስተካክለዋል እንደዛ አይተህ እንግዲህ የሆነ ነገር ተስተካከለ ሙእሚንም እንደዛ ነው ነሲሃ ጋር ተቀራራቢ ነው ዲኑ ነሲሃ ነው ስለዚህ አንተ ለሙእሚን ሙእሚን ለሙእሚን ሚርአት ነው የተባለ ነው ስለዚህ አይቡን ባይሆን በፈዲሃ መልኩ ሳይሆን አይቡን ሙእሚን ወንድምህ ላይ ያለው አይብ ያንተ አይብ አርገህ ብቻውን አርገህ ስትመክረው ይስተካከላል እሱም አንተን ሲመክርህ ትስተካከላለህ በእነል መልእ ሳይሆን ገለል አድርጎ ስለዚህ ምን መሆን አለብን እንደዚህ መሆን አለብን ሙእሚን ለሙእሚን ሚርአ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም زيادة أبي داود والمؤمن أخو المؤمن قالوا مؤمن يا مؤمن وندمونه يكف عليه ضيعته مالت ضيعون يطبق اللتال عندي تفسير እንግዲህ يكف حرفا ካለው ስራ ምናምን ካለው ያ ስራው እንዳይበላሽበት እንዳይከስር እንደራሱ አድርጎ ضيعون ይጠብቅለታል ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ ضيع ወይም ደግሞ يكف عليه ضيعته ضيع ማለት هلاك ማለት ነው يمنع عنه الضرر والهلاك እዛ ሙእሚን ወንድሙ ላይ ጥፋትና የሆነ ነገር እንዳይደርስበት ይከላከልለታል ويحطه من ورائه ከኋላው ከጀርባው ማለት እንግዲህ በለለበት ደግሞ ሲታማ ምን ሲል ይጠብቀዋል ከሱ دفاع ያደርጋል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بحديث حسن حديث حسن انه تقولال تناغروا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم اخرجه ابن ماجه باسناد حسن وهو عند الترمذي الا انه لم يسمي الصحابي على مترات تجر يلو الحديث صحيح الجامع لا 6651 حديثنا الى الزهم صحيح رواه البخاري في الادب المفرد 388 حديث بسند صحيح واما ابن ماجه 4032 ነው ይላል فسنده ضعيف اذ فيه عبد الواحد بن صالح وهو مجهول እንግዲህ سند ابن ماجه فيه ضعيف قالوا سنده ضعيف ነው سند البخاري في كتابه الادب المفرد بسند صحيح ዘግቦታል طيب ስለዚህ ሐዲሱ ምንድነው የሚለው ከአብዱ ላህ ብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ የተላለፈ ሐዲስ ነው አብዱላህ ብን ዑመር ምን አሉ የአላህ መላእክተኛ እንዳሉ አልሙእሚኑ ሙእሚን አማኝ አሉ الذي يخالط الناس ሰዎች ጋር የሚቀላቀል ሰዎች ጋር የሚደባለቅ ويصبر على اذاهم በሰዎች ረብሻ ላይ የሚታገስ خير በላጭ ነው አሉ من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم ሰዎች ጋር ከማይቀላቀልና በአዛቸው ላይ ከማይሰብረው ሙስሊሞች ጋር ተቀላቅሎ ባንድ እየኖረ የሚያገኘውን አዛ ተሐሙል አድርጎ የሚታገስ እሱ ይሻላል አሉ ይሄ መስአላው እንግዲህ መስአለተ العزላ ይሻላል መስአለተ الخلطه ብዙ ይከራከራሉ ተፍሲል ያረጋሉ والحق التفصيل እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ስለ ዑዝላ የሚናገሩ አሐዲሶች ስላሉ خيሩ ሰዎችን መራቅ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ عموما ሰው ጋር አትቀላቀል ብቻ አልሁን የሚለው አሉ አንዳንዶች ደግሞ እንደዛ አይነት ሐዲስ ይዘው አይ ሙስሊሞች መሃል ሆነ አብረህ እየኖርክ ቢደረሩም እየሰበርክ መቻል ይሄ ነው የሚሻለው የሚሉ አሉ እንግዲህ ተፍሲሉ ነው ጥሩ ብለን አንዳንድ ሰው ያሸበው ሙጅተማዑ የሚፈልገው ሰው አለ ማህበረሰቡ የሚፈልገው ሰው ብዙ ሰው አለ ሀብታም ይሆንን ይመስል ሀብታም ሙጅተማው ይፈልገዋል ያሸበው ሀብታም ሀብቱ ብቻ ይዞዛ ብቻውን ቁጭ ካለ ብዙ ምስኪኖች ምን ያደርጋሉ ይደረራሉ እሱ ሙኻለጣ ማድረግ አለበት የሚርበውን ያየ የሚታረዘውን ያየ ከገንዘቡ ሙሳዓዳ እንዲያደርግ ከذلك ዓሊምም ከሆነ ዒልሙን ይዞ ብቻውን እዛ ቢሄድ ማህበረሰቡን ማገልገል አልሙሂም عموما ማህበረሰቡ የሚጠቀምበት አካል ከሆነ የግድ ሙኻለጣ ማድረግ አለበት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሙኻለጣ አድርገው ነው ሁሉም ጋር ነው የኖሩት ሁሉንም ተቀመዋል ሷሃቦችም እንደዛ ነበሩ ሰውየው ደግሞ ለሰው የሚያበረክተው ነገር ከሌለው በተለይ ደግሞ በዲኑ ላይ የሚሰራ ፍትና ምናምን ከሆነ እንደዛ ሰዓት ላይ ባይሆን ዋጅባቶቹን ተምሮ ገለል ቢል ችግር የለውም
ስለዚህ አሁኑ ሐዲስ የሚመራው ሰዎች ጋር አብሮ የሚኖር ሙእሚን ቢረብሹት እንኳን ሰብሮ ታግሶ እነሱን ይጠቅማል ከነሱም የሚያገኘው ጥቅም ሊኖር ይችላል እንደዚህ ማድረግ ሙኻለጠተ الناس ይሄ ኸይር ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተናገሩ ከሐዲሱ አሁን የምንረዳውኛ الصبر على اذى الناس من مكارم الاخلاق መሆኑን ይሄ ኺልጣ ዑዝላ የሚለውን በሌላ በኩልና ያል ሰዎች ሲረብሹ መታገስ ከማንኛው ነው የሚመደበው የተባለ ምን مكارم الاخلاق ነው ከሰዎች አፉ ማለት የሰዎችን አዛ መቻል ሐዲሱ እንግዲህ እስናድ ابن ماجه حسن ነው ቢሉት እንኳን የابن ماجه حسن سند حسن አይደለም الامام البخاري في الادب المفرد بسند صحيح زغبوا تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي رواه احمد وصححه ابن حبان صحيح الجامع لا عندي 307ኛ حديث ነው ይላል الزهم صحيح رواه احمد عندنا 403 ይላል الامام احمد في المسند عندنا جزء 403 ገጽ ላይ وابن حبان في صحيحه 959ኛ حديث ትናንትም ለነዋል حديثም በሌላ حديث አጋጣሚ عبد الله بن مسعود ባስተላለፉት حديث رضي الله عنه يا الله ملائكتኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል اللهم አንተ ጌታዬ ሆይ ያ አላህ ማለት ነው اللهم كما حسنت خلقي እና ፈጣጠሬን ጥሩ አርጋ አሳምረህ እንደፈጠርከኝ ሁሉ فحسن خلقي ጸባዬንም አሳምርልኝ ብለው እንግዲህ አላህ ይማጸኑ ነበር ማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳቸውን እኮ ኢነከ ለዓላ خلقን عظيم ብሏቸዋል መስክሮላቸዋል ومع هذا እንግዲህ ትናንት ስለዘከርናቸው አስባቦች ለሌሎችም ይሄንን ይሉ ነበር ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው እንግዲህ ዱዓ ያስፈልጋል እንግዲህ አንዳንድ ሰው በተፈጥሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حسن الخلق አድርጎ የፈጠረው አለ እሱ አላህን ያመሰገነ ጸባውን መቀየር የለበት እሺባ አንዳንድ ሰው ገረም ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው አለ በተخلقም ይገኛል እኮ እየተባለ ነው በዱዓ ከተገኘ በተخلق ጥሩ خلق ያለው ጓደኛ ካለ ተዓሰቢህ ከሱ ቀሰም መቅሰም እንግዲህ አታውቁ ከሆነ መቅሰም ማለት ያጀባብ እነዚህ ንቦቹ ምናምኖች እኮ ማር የሚሰሩት ከአበባው ከመናምኑ ምን እያደረጉ እየቀሰሙ ስለዚህ ዱዓም ያስፈልጋል خلقህ እንዲያምር አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መማፀን والدليل هذا الحديث ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለይ በሌላ ሪዋያ እንደዚህ ቅድም እንዳልነው ሚርአ ሲያዩ ነበር ይሄንን የሚሉት ተብሏል እንግዲህ ዱዓ الاستفتاح ላይ ያረጉ ነበር ዱዓ የዓሊ የሌሎችም ሱሐቦች ሐዲስ ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅማዒን واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت ይሄ ዱዓ الاستفتاح የሚባለው ረዘም ያለ ዱዓ እዛ ላይ ጥሩ ወደ ጥሩ ሰነ መግባሮች ምራን ከመጥፎ ሰነ መግባሮችን መጥፎ አኽላቆችን ደግሞ ከኔ መልስልኝ ወዳ አርቅልኝ ይያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያረጉ ነበር المهم لحسن الخلق መጣር ይገባናል ነው حسن الخلق بمكارم الاخلاق መሆኑንም እንረዳለን الترغيب في مكارم الاخلاق የሚለው ባብ እንግዲህ አለቀ الى اخر الابواب من كتاب الجامع في درسنا السابق نقابلن إن شاء الله نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه